Good morning. Union Budget 2019-20 from the viewpoint of income tax and investment ના વિષય ઉપર યોજાયેલ પ્રેઝન્ટેશનમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને વધારે રાજકોટની બુદ્ધિજીવી પ્રજાનું આશુતોષ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વતી હું સ્વાગત કરું છું. વર્ષો વર્ષ કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર એટલે કે યુનિયન બજેટ ઉપર આખા દેશની નજર હોય છે, જેમાં એક સામાન્ય માણસથી લઈને ધંધો વ્યવસાયમાં રોકાયેલ તમામ લોકો, ઔદ્યોગિક એકમો, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ FIIs નો સમાવેશ થાય છે. કેન્દ્રીય અંદાજપત્રમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવેરા અને નાણાકીય ક્ષેત્રને સ્પર્શતી જોગવાઈઓ તથા જાહેરાતો કરાતી હોય છે. યુનિયન બજેટ આ જાહેરાતો દેશના અર્થતંત્રને દિશા આપે છે, જે સમજવી અને એનાલાઇઝ કરવી જરૂરી છે. કેન્દ્રીય અંદાજપત્રના માર્ગદર્શક શ્રી દક્ષેશ કોઠારી છેલ્લા 13 વર્ષથી યુનિયન બજેટ પર સરળ અને સચોટ વિશ્લેષણ કરી માર્ગદર્શન આપે છે. આજરોજ બજેટ ઉપર વિશ્લેષણને તેઓ 14 વર્ષ પૂરા કરશે. આજની ઇવેન્ટમાં સૌપ્રથમ અમારી કંપનીનો કોર્પોરેટ વિડીયો દર્શાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ આજના વક્તા શ્રી દક્ષેશ કોઠારીનો ઇન્ટ્રોડક્ટરી વિડીયો પ્લે કરવામાં આવશે, જેના પછી આપણે આજના કોર પ્રેઝન્ટેશન તરફ આગળ વધીશું. આપ સૌને વિનંતી છે કે આ દરમિયાન આપનો મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ મોડ પર રાખશો. પ્રેઝન્ટેશન બાદ 10 થી 15 મિનિટનું આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન કન્ડક્ટ કરીશું. આપ સૌને અમારી કંપની દ્વારા એક કિટ આપવામાં આવે છે, જેમાં અન્ય ઉપયોગી ચીજો સાથે ખૂબ જ ઇન્ફોર્મેટિવ 5 વિષયો ઉપરના 1 પેજર આપવામાં આવે છે. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે આ કિટમાં સાથે આપેલું ફીડબેક ફોર્મ ફિલ કરી અમને આપશો. આપનું ફીડબેક અમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન બાદ આપણે પર્સનલ ઇન્ટરેક્શન ઓવર આઈસ્ક્રીમ રાખેલું છે, જેમાં આપ સૌ આજના વક્તા તથા અમારી કંપની ટીમના મેમ્બર્સ સાથે ચર્ચા કરી શકો છો. તો મિત્રો, આપનો કિંમતી સમય વધુ નહીં લેતા આજની ઇવેન્ટ તરફ આગળ વધીએ. Mr. Daxesh Kothari is a tax and financial consultant and the managing director and CEO of Ashutosh Financial Services Private Limited, which is an ISO 9001-2015 certified company with prominent presence in the field of financial services. He specializes in the fields of income tax, Companies Act, FEMA, trust laws and succession planning. On the financial front, he specializes in investment advisory, capital advisory and insurance advisory. He advises companies, trusts, high net worth individuals and non-resident Indians across the globe on financial and tax and allied laws related matters. He is the joint managing director of Ashutosh Rubber Private Limited, which is a nationally acclaimed manufacturer of rubber and TPE products, and a group company of Ashutosh Financial Services Private Limited. He is a trustee to various charitable trusts. He has been involved with a number of social service projects of Rotary Club and is a Paul Harris Fellow of Rotary International. He is the editor of a monthly publication, Dhan Vyavastha, which aims at making our society financially literate. He has been presenting analysis on the union budget since last 13 years and also on various subjects of taxation and finance at various forums addressing doctors, businessmen, industrialists, taxation consultants, company secretaries, non-resident Indians and postgraduate students of diverse branches on subjects relating to finance, taxation and succession planning. His articles on financial subjects are regularly published in renowned newspapers like the Economic Times, Mint, etc. This interview was aired on ET Now as a mutual fund industry expert in the program named Swatantra
which is the most acclaimed investor education initiative of our country. He has also addressed a program dedicated to NRIs on a leading Gujarati TV channel in Ahmedabad. He is a 360-degree versatile personality in the fields of taxation and finance, which makes him a unique and truly a one-stop solution for a wide range of financial and tax-related matters. Union Budget 2019-20 Income Tax and Investment Viewpoint. સબ્જેક્ટ આનો આજે 14મું વર્ષો એમાંથી બદલાતા જાય. કોઈ વર્ષ કંઈક 12-13 હોય, કોઈ વાર 13-14, કોઈ વાર 18-19, અને આ જ વિષય પર આજે 14મું પ્રેઝન્ટેશન છે. આ પ્રેઝન્ટેશન અમારી માટે, અમારી કંપની માટે ખૂબ જ એક અગત્યની ઇવેન્ટ અમે માનીએ છીએ. એટલા માટે કે બજેટ એક એવો આઈ વિલ સે કે પર્વ છે આપણા દેશમાં, ખાસ કરીને કે જ્યારે બધા જ લોકો, આખો દેશ અને દેશ પર નજર રાખતા તમામ લોકો, એટલે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ફોરેનમાં હોય કે આપણા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ હોય, એ બધાની નજર હોય છે. અને ત્યારે થોડા દિવસો બધી ઇકોનોમી અને આર્થિક જે આ પર્વ જેવી આખો માહોલ બનતો હોય છે. અને અમે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે આ દિવસોમાં કંઈક આપણે એને લગતી, આપણા દેશને લગતી, આપણા અર્થતંત્રને લગતી અને જે જોગવાઈઓની વાતો આપણે ખાસ કરીને છાપામાં જોઈએ છે કે આ મોંઘું થયું, આ સસ્તું થયું, એનાથી વિશેષ આ દુનિયાનું અર્થતંત્ર ક્યાં ચાલે છે, આપણા દેશનું અર્થતંત્ર ક્યાં ચાલે છે, બજેટમાં શું જોગવાઈઓ છે, એની શું અસરો આપણને અહીંયા બેઠેલા, રાજકોટમાં બેઠેલા લોકોને શું થવાની છે, અને ઇન્કમ ટેક્સ કાયદાના જે ખાસ કરીને આપણને બધાને વધારે સ્પર્શતો હોય છે, અને એમાં પણ એવી ઇન્કમ ટેક્સની જોગવાઈઓ જે અહીંયા બેઠેલા અને રાજકોટના આપણા બધાને શું સ્પર્શતી હોય છે, એની બધી થોડી વાતો કરતા હોય છે. આ વર્ષો કરતા હોય છે, અને આ વર્ષે પણ એવી જ કંઈક આપણે વાતો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે પહેલો પાર્ટ છે કે સ્ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી. વિશ્વનું અર્થતંત્ર કઈ તરફ અત્યારે છે. અત્યારે વિશ્વના ટોપ 20 ઇકોનોમીની જો વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા એક ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી છે. અને આ જીડીપી છાપામાં વાંચીએ છીએ, ઘણી બધી જગ્યાએ જોતા, વાંચતા, સાંભળતા હોય છે. તો જીડીપી શું છે? તો કે મારી તમારી આખા દેશની આવકને જ્યારે ભેગી કરીએ એ નોમિનલ જીડીપી થયો, એમાંથી આપણે ઇન્ફ્લેશન ફુગાવાને બાદ કરીએ એ રિયલ જીડીપી. અને આ જે આંકડા છે એ રિયલ જીડીપી આપણા બધાની જે ઇન્ફ્લેશન બાદ કરતા જે આવકો થાય એના આંકડા છે. તો એ જોઈએ તો ઇન્ડિયા અત્યારે ચાઇના કરતાં પણ વધારે ગતિએ ગ્રોથ કરી રહ્યું છે. એની સામે યુએસએ છે તો 2.6% અને યુકે જોઈએ તો 1.7% છે. અને આ જે આંકડાઓ છે એ વિશ્વના લોકોની માટે ખૂબ જ એક આકર્ષક ચીજ છે ભારતમાં રસ લેવા માટે. બીજી વાત છે કે આપણે ત્યાં ઇન્ફ્લેશન ફુગાવો છે, તો વિશ્વ આખામાં ફુગાવાની શું સ્થિતિ છે, અને એ પણ આપણે વાત કરીશું આ ટોપ 20 ઇકોનોમીઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો એની અંદર ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે 3% આસપાસનો ફુગાવો છે, જ્યારે અમુક દેશોની અંદર ડિફ્લેશન છે, એટલે ભાવોમાં ઘટાડો થતો જાય છે. અને યુએસએ અને યુકે જેવા દેશોની અંદર એ અત્યારે 1.5% આસપાસનો ફુગાવો છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, વ્યાજના દરોની ઘણી બધી ચર્ચાઓ થતી હોય છે જુદા જુદા લોકો સાથે કે તમારે ત્યાં શું વ્યાજનો દર છે, અમારે ત્યાં શું વ્યાજનો દર છે. તો એ વ્યાજના દર જોઈએ, અને આ જે દર છે એ બેંકનો, સેન્ટ્રલ બેંકનો, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો રેપો રેટ જે કે જે આપણે છાપામાં વાંચતા હોય છે કે આજે રિઝર્વ બેંકે 25 પૈસા વ્યાજનો દર ઘટાડ્યો અને 25 પૈસા વધાર્યો, જેને રેપો રેટ કહે છે. આ રેપો રેટ એવો રેટ છે કે જે રેટ ઉપર બેંકોને રિઝર્વ બેંક ધિરાણ કરે છે, અને બેંકો પાસે જો એક્સ્ટ્રા પૈસા હોય તો પરત આપી દે છે, એને રિવર્સ રેપો રેટ કહે છે.
એટલે આ જે રેટ આપણે જે જોઈએ છે એ બધા જ રેપો રેટ છે, જે રેટે સેન્ટ્રલ બેંક બેંકોને પૈસા આપે. હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે અહીંયા માઇનસ ફિગર્સ લખેલા છે જાપાનની અંદર અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડની અંદર. તો આનો અર્થ ઘણાને એમ થાય કોઈ માઇનસ રેટ ઇન્ટરેસ્ટના હોય કેવી રીતે? તો એને જો આપણે સમજીએ તો વાત એવી છે કે હું તમને એટલા બેંકો જાપાનની અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડની કે એમ કહે છે કે અમારે અમારા અર્થતંત્રને ઇકોનોમીને ચલાવવી છે, ડિમાન્ડ વધારવી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીને ચલાવવી છે, સર્વિસીસ ચાલવી જોઈએ, એટલે માટે અર્થતંત્રને ચાલુ રાખવા માટે તમે 1 કરોડ રૂપિયા લઈ જાઓ, 5 વર્ષ દરમિયાન ખાલી 95 લાખ રૂપિયા કે 98 લાખ રૂપિયા પાછા ભરજો કટકે, પણ 1 કરોડ રૂપિયા લઈ જાઓ અને તમે ઇકોનોમીમાં વાપરો. આ બધી ચીજો આપણી માટે બહુ ઓડ છે, પણ આ હકીકત છે જે અત્યારે અમુક દેશોમાં અત્યારે થઈ રહી છે. પછી વાત આવે છે આખા વિશ્વની ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ ઉપર નજર હોય છે. એટલે આપણા જેવા દેશો છે એ ક્રૂડ ઓઇલના ઇમ્પોર્ટર્સ છે અને ઘણા બધા દેશો એવા છે કે ક્રૂડ ઓઇલના એક્સપોર્ટર્સ છે. પણ બધાની માટે આ ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ છે એ ખૂબ જ અગત્યની બાબત હોય છે. અને 2014માં $106 પર બેરલ બ્રેન્ટ ક્રૂડના પ્રાઇસમાંથી એ 2016માં એ $34 પહોંચેલા હતા અને છેલ્લા થોડા સમયથી આ $60 ની આસપાસ છે. જો આ પ્રાઇસીસમાં ફેરફાર આવે તો ભારત જેવો દેશ કે જ્યાં we are net big time importers of crude oil, એના અર્થતંત્રને બહુ મોટો ફરક પડતો હોય છે. પછી સ્ટોક માર્કેટ પરફોર્મન્સ આ વર્લ્ડની 20 ઇકોનોમીઝમાં એની અંદર આ 6-7 ઇકોનોમી છે જેમાં યુકે પણ આવે છે અને જાપાન પણ આવે છે. એની અંદર લાસ્ટ 1 યરની અંદર માઇનસ રિટર્ન્સ છે, એટલે નેગેટિવ રિટર્ન્સ છે સ્ટોક માર્કેટમાં. ઇન્ડિયામાં બીએસઈ સેન્સેક્સ નું 11% રિટર્ન છે, જ્યારે યુએસ ની અંદર નેસ્ડેક નું 5.8% રિટર્ન છે અને યુકેમાં -1.62% રિટર્ન છે એના બેન્ચમાર્ક. અને આ ફેક્ટર છે વન ઓફ ધ રીઝન વાય નોન રેસિડેન્ટ્સ ને ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે કે આપણે ઇન્ડિયામાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીએ. પહેલી વાત જે ગ્રોથની અને બીજી એ ગ્રોથનું રિફ્લેક્શન છે કે આ સ્ટોક માર્કેટના પરફોર્મન્સ. બીજી એક ખૂબ અગત્યની ઘટના આખા વિશ્વમાં અત્યારે ચાલી રહી છે એ યુએસ ના નવા પ્રેસિડેન્ટ આવતા એ લોકોને એવું સમજાયું છે, હું આ શબ્દો વાપરું છું જોજો, હવે એવું સમજાયું છે કે ચાઇનાએ આપણો બહુ મોટો લાભ લીધો છે અને એમાં પોતાનો ચાઇના સાથેના ટ્રેડમાં યુએસનો ચાઇના સાથેના ટ્રેડમાં ચાઇના તરફ બહુ મોટો ટ્રેડ સરપ્લસ જે 2017માં પણ $450 બિલિયન ના લેવલે હતો, એ જે સરપ્લસ છે એ સરપ્લસ એ દેશના અર્થતંત્રને યુએસએના અર્થતંત્રને માટે જોખમકારક છે. એટલી જ વાત નહીં પણ બીજી ખૂબ અગત્યની વાત, અને ખરેખર હવે જે યુએસ એડમિનિસ્ટ્રેશનને વાત સમજાઈ છે કે યુએસએની જે ટેકનોલોજી છે, યુએસએનું જે ટેકનોલોજીકલ ઇન્વેન્શન ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ છે એ ધીરે ધીરે ચાઇના એને એ એક્વાયર સારો શબ્દ વાપરું છું, એ લોકો એમ કહે છે કે દે આર સ્ટીલિંગ અવર ટેકનોલોજી. અને આપણે જોઈએ તો 15-20 વર્ષ પહેલા જે મોબાઈલ ફોન આવતા હતા એ બધા યુએસ કે જાપાન બેઝડ આવતા અને ત્યારે ચાઇનાના કોઈ ફોન કોઈ ટેકનોલોજી હતી નહીં. આજે આ 15 વર્ષ પછી ચાઇનાના ફોન છે એ કદાચ 50% ઉપર ફોન ઇન્ડિયામાં પણ ચાઇનાના વેચાવા. આ ટેકનોલોજી લેટેસ્ટલી આવી ગયા છે. તો આ બધા જે બેસ્ટ ટેકનોલોજીસ જે યુએસએની હતી એની ઉપર વર્ક કરતા એ વન વે ઓર ધી અધર એ લોકોએ એ ટેકનોલોજી ઉપર કબજો મેળવ્યો. અને એટલે માટે જે આપણે માટે અત્યારે જે સમજવાની વાત છે એ છે કે યુએસએ એ મોટા પ્રમાણમાં
ટ્રેડ સેન્કશન્સ એટલે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ એ ચાઇનામાંથી આવતી આઇટમો ઉપર લગાડેલી છે અને એને લીધે આખા વિશ્વનું અર્થતંત્ર છે એ કંઈક ઊંધું ચતું થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયેલું છે અને આ જે અમાઉન્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટ્સ જે ચાઇનામાંથી થતા હતા USA ની અંદર, કારણ કે US was the biggest consumer and China was the biggest producer. એ જે આખું ઇમ્બેલેન્સ થયેલું છે એને લીધે આખા વિશ્વમાં કમોડિટી પ્રાઇસીસ, ટ્રેડના ઇક્વેશન્સ એ બધામાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ છે. હવે આપણે જોઈએ કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં શું અત્યારે હાલચાલ છે અને પરિસ્થિતિ છે. પહેલી વાત કરીએ તો આ જે ઇન્ડિયાનો જીડીપી ગ્રોથ છે એ થોડો અત્યારે ડિક્લાઇન કરતા સ્ટેગ્નેશન ઉપર આવેલો છે. વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં 2015-16-17 ની જો વાત કરીએ તો એ 8.2%ના રેટે જીડીપી ગ્રોથ વધતો હતો. ભલે આપણે ખુશ હોય કે આ 7% એ પણ આપણે વિશ્વમાં હાઈએસ્ટ ઓફ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી છે, પણ હકીકત એ છે કે છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર 2 વર્ષથી અને હવે આવતા વર્ષે 19-20 ના જે પ્રોજેક્શન્સ છે જે આ બજેટમાં અને ઇકોનોમિક સર્વેમાં રજૂ થયેલા છે એ પ્રમાણે પણ ઇન્ડિયા 7% ગ્રોથ થવાનું છે. એટલે જે ટ્રેડિશનલી આપણે 8% ગ્રોથ થતા હતા એના કરતાં થોડા ઓછા રેટે ગ્રોથ થવાના છે. કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો ફુગાવાની જે વાત છે એ ધીરે ધીરે ઇન્ડિયામાં ઘટતો જાય છે. 2014-15 થી 2019 માં જોઈએ કે 5.9% માંથી 3.4% એ ફુગાવો ધીરે ધીરે ઘટતો જાય છે. ફોરેન એક્સચેન્જના રિઝર્વ્સની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા અત્યારે ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં છે અને યર ઓન યર એ સારા ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ્સના લેવલે પહોંચેલી છે અને એ કંપની કોઈ પણ કન્ટ્રીના જે એક્સચેન્જ રેટ હોય અને કન્ટ્રીમાં જે સ્ટેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરે વિશ્વ સાથે ટ્રેડ કરવામાં એ આ ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ્સને લીધે આવતી હોય છે. આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચીજ છે અને એમાં અમે એવું એનાલિસિસ કરેલું છે કે 2014-15 માં યુએસ ડોલર સામે ઇન્ડિયન રૂપી એ 61.14 ના લેવલે હતો. 5th જુલાઈએ જે દિવસે બજેટ રજૂ થયું એ 68.50 હતો. આપણી એવી હંમેશા માન્યતા રહેલી છે કે રૂપી તો સતત વીક જ થતો જાય છે અને આ વાત આપણા બધાના મનમાં માનસમાં એટલી બધી જોરદાર પ્રસ્થાપિત થઈ ગઈ હોય છે કે રૂપી એ હંમેશા વીક થાય છે. પણ 2014 થી આ 5 જુલાઈ 2019 નો સમય જોઈએ તો આ 5 વર્ષના ગાળામાં માત્ર 7.36 રૂપિયાનો ડેપ્રિસિએશન થયેલું છે, જે 5 વર્ષની અંદર 12%નું જ એ ડેપ્રિસિએશન છે. એટલે ડોલર સામે રૂપિયો ખાલી 12% જેટલો એ ચીપ થયેલો છે. હવે આ જે છે જે લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં રસ લે છે એની માટે આ બહુ ખાસ અગત્યની સમજવા જેવી ચીજ છે કે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ, જે ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ એટલે ફોરેનમાંથી જે લોકોને ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ આ ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ મારફત એ ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે. એ લોકોનો 2014 ની અંદર 67,000 કરોડ રૂપિયા એ લોકોનો ઇન્ફ્લો હતો. એ પછીના તમામ વર્ષની અંદર એ લોકોએ ઇન્ડિયાના માર્કેટમાંથી પૈસા વિથડ્રો કરતા ગયા છે અને માઇનસ ફ્લો થયેલો છે. એની સામે ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ એટલે ઇન્ડિયાના લોકો અને ઇન્ડિયાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ઇન્ડિયાની નાણાકીય સંસ્થાઓ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ એ બધા આ જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ સ્ટોક માર્કેટની અંદર સતત વધારતા રહ્યા છે. અને 2018 ની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયાના ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ એ લોકોએ 1,09,000 કરોડ રૂપિયા ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટમાં નવા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. આનું કારણ છે કે ઇન્ડિયાની અંદર હવે સિસ્ટમેટિકલી ઇન્વેસ્ટ કરવાનો આખો ટ્રેન્ડ એક બિલ્ડઅપ થતો જાય છે અને આ ટ્રેન્ડ જે બિલ્ડઅપ થતો જાય છે, ધીસ ઇઝ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ માર્કેટ
માર્કેટ ટ્રેન્ડ, માર્કેટ વધે ઘટે કંઈ પણ હોય તો માણસોએ, જે લોકોએ ફાઇનાન્શિયલ સેવિંગ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેનો એક અભિગમ એક આખો પોતે કરી નાખ્યો છે. અને એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2016 ની અંદર પર મંથ ઇન્ડિયાના લોકોએ કન્ફર્મ કરેલું હતું કે હું 2719 કરોડ રૂપિયા પર મંથ અમે લોકો ઇન્ડિયાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ થ્રુ ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. એ માર્ચ 2019માં 8000 કરોડે પહોંચેલું છે. આ સમય દરમિયાન ઇક્વિટી માર્કેટમાં અપ એન્ડ ડાઉન ઘણા બધા આવેલા છે અને ઘણી બધી વાતો, ઘણા બધું છાપવામાં આવે પણ છતાં જે કોન્ફિડન્સ છે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર્સનો એ ઇક્વિટી માર્કેટ અને સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં એ થતો જાય છે. એને લીધે 96000 કરોડ આસપાસના પૈસા વર્ષે ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટમાં આવવા માટે લોકોએ કન્ફર્મ કરી અને સેટ કરેલા છે. આ એક અગત્યનું આસ્પેક્ટ છે આપણે જ્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની સ્ટ્રેન્થની વાત કરતા હોય ત્યારે. માર્ચ 2017 ની અંદર ઇન્ડિયાની બધી બેંક્સની નોન પરફોર્મિંગ એસેટ્સ એટલે એવી એસેટ્સ છે બેંક્સની કે જેના હપ્તા મુદ્દલ વ્યાજ એ લોકોને આવતા નથી, એને નોન પરફોર્મિંગ એસેટ્સ તરીકે બેંક્સ ક્લાસિફાઈ કરે છે. અને આ જે ક્લાસિફિકેશન લોકો કરે છે એમાં 6,41,000 કરોડ 2017માં હતા. રિઝર્વ બેંકે નવી ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડી કે હવે આવા એકાઉન્ટ્સ, આટલી ઇરેગ્યુલારિટીઝ કંઈ પણ હોય એ એકાઉન્ટ્સને પણ નોન પરફોર્મિંગ એસેટની અંદર તમારે ક્લાસિફાઈ કરવા પડશે. અને ધીસ વોઝ અ વેરી ગુડ મેજર કે વી વોન્ટ ટુ ક્લીન્સ અવર બેંક્સ એન્ડ ક્લીન્સ અવર સિસ્ટમ્સ. એટલે એક વર્ષની અંદર 8,45,000 કરોડના લેવલે એનપીએસ બેંક્સના પહોંચી ગયા. જે પછી આ નેશનલ કંપની લો ટ્રાઇબ્યુનલ કે જેની અંદર કોઈ પણ કંપનીના કંઈ પણ પૈસા બાકી હોય તો કોઈ પણ ક્રેડિટર્સ એ સ્ટ્રેટ અવે નેશનલ કંપની લો ટ્રાઇબ્યુનલની અંદર એ એપ્લિકેશન કરી શકે છે અને 180 દિવસની અંદર આ ચીજ એ ફાઇનલ કરી નાખવામાં આવે છે. અનલેસ કોઈ હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટ એને સ્ટે કરેલા હોય તો ધેટ એક્સટેન્ટ એટલું ડિલે થાય છે. બાકી એનસીએલટી એ બધી જ મેટરો 180 દિવસમાં એને પૂરી કરવાની છે. અને અત્યારે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના જે કોઈ પૈસા બેંકોના બાકી હોય એ મેટર એનસીએલટીમાં પડેલી છે. પણ એની ઇફેક્ટ રૂપે જોઈએ તો એક જ વર્ષની અંદર અરાઉન્ડ 40,000 કરોડ રૂપિયા બેંકોના એ રિકવર થઈ ગયા છે. એટલે આ જે આખો નવો સ્ટાઇલ ઓફ વર્કિંગ છે, વે ઓફ ફંક્શનિંગ છે, એ આપણી કન્ટ્રીને બીજા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ અને ફોરેનમાં એની સ્ટ્રેન્થ બતાવે છે કે કઈ રીતના હવે કન્ટ્રીનું ગવર્નન્સ અને લીગલ સિસ્ટમને આગળ વધવાનું. આ જે અત્યારની હાલની દેશની અંદર ડિમાન્ડની પોઝિશન છે એની થોડી આપણને એક ખ્યાલ આપે છે. હવે આ બધી જે કંપની છે એની પ્રોડક્ટ્સ અને એની બ્રાન્ડ્સ અને એ બધી ચીજો એટલી બધી સારી રીતના પોઝિશન છે પણ છતાં ઓટોમોબાઈલ સેલ્સ કે એ ઓટોમોબાઈલ સેલ્સ માત્ર નહીં પણ એનેથી કનેક્ટેડ એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને આ જે ઓટોમોબાઈલ સેલ્સનો ડિક્લાઇન છે ઇટ ઇઝ અ રિફ્લેક્શન કે કેવી રીતના આ કન્ટ્રીની અંદર અત્યારે થોડી ડિમાન્ડની અંદર સ્લેકનેસ છે. મારુતિ જેવી કંપની કે જેનો શેર ટાક્સની અંદર 50% થી વધારે છે, એનો છેલ્લા એક વર્ષની અંદર જોઈએ આ એક્ઝેક્ટલી 30/6/19 ના એક વર્ષ પહેલાના ફિગર છે, તેનું સેલ્સ ઇઝ ડાઉન બાય -17%. એટલે સેલ્સ ઇઝ 17% ડાઉન. રોયલ એનફિલ્ડ જેને આઈશર મોટર્સ એટલે સ્ટોક માર્કેટમાં બહુ જ ફેવરિટ સ્ટોક કહેવાય અને એની પ્રોડક્ટ્સ એટલી બધી નિશ કહેવાય, ટોપ એન્ડ કહેવાય, એનું પણ સેલ્સ એ -24% છે. હોન્ડા મોટર્સ, હિરો મોટોકોર્પ આ બધાના સેલ્સ છે એ આવી રીતના ડાઉન છે છેલ્લા એક વર્ષમાં. અને એ એક એવો કન્સર્ન હતો
કે જેને બજેટથી એડ્રેસ કરવા માટે જોવા માટે એ લોકોની અને બધાની આખા અર્થતંત્રની એવી અપેક્ષા હતી. પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે આ કોઈ પણ કંપનીને જ્યારે કોઈ પણ કંપનીના મેનેજમેન્ટ્સને આપણે સાંભળીએ એની સાથે વાતો કરીએ તો એ લોકો દે કેનોટ એક્ઝેક્ટલી મેક આઉટ કે શું કામ આ ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, આ શું કામ આ સેલ્સ આવી રીતના ડિક્લાઇન થઈ રહ્યા છે. અને જુદી જુદી વાતો એવી ડિસ્કશન થાય છે કે આ જે સેલ્સનો ડિક્લાઇન છે ઇઝ ઇટ સ્ટ્રક્ચરલ ઓર સાયક્લિકલ, કે પરમેનન્ટલી આવી રીતના ડિક્લાઇન એ રહેશે અને આ જ પ્રમાણેના ટ્રેન્ડથી ચાલશે કે આ એક સાયકલ છે અને પાછો સારો મોન્સૂન થશે, ફેસ્ટિવ સીઝન આવશે અને એની અંદર ચેન્જીસ આવી જશે. સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસની અંદર એવા ડિસ્કશન અને એવી વાતો થતી હોય છે કે હવે આખું કન્ટ્રી અને ધીરે ધીરે આખો ટ્રેન્ડ છે એ પોલારાઇઝેશન તરફ જતો જાય છે. એવા સિટીઝ છે અને ઇવન આપણે રાજકોટમાં પણ બધાને અત્યારે વાહનોને પાર્કિંગ કરવા, ચલાવવા, મેનેજ કરવા ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. તો એના કરતાં હું કાર રાખું એના કરતાં હું તરત જ કાર ઓર્ડર કરી દઉં, એર કન્ડિશન કાર આવશે, કોઈ ડ્રાઈવ કરશે અને મને જે તે જગ્યાએ પહોંચાડી દેશે, તો મારે કારને ઓન કરવાની શું જરૂર છે? ધીઝ આર સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ અને લોકો આ બાબતનું બધું આખું ડિસ્કશન ચાલુ થયું છે. હવે આ જે આખી પરિસ્થિતિ હતી એની અંદર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર પાસેથી શું અપેક્ષાઓ હતી? જે મેં વાત કરી એમ રિવાઇવલ ઓફ ડિમાન્ડ, જે ઓટો સેક્ટર અને બીજા સેક્ટરોમાં જે અત્યારે ડિમાન્ડમાં સ્લેકનેસ છે એ ડિમાન્ડ અને જે જીડીપી ગ્રોથની અંદર જે 8%ની બદલે આપણે 7%ના રેટે ગ્રો થઈએ છીએ, તો એ ડિમાન્ડને રિવાઇવ કેવી રીતના કરવી. બીજું કે થોડા સમયની અંદર એનબીએફસીસ નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝને થોડી એ લોકોના પોતાના પ્રોબ્લેમ્સને લીધે જે બધી ડિફિકલ્ટીઓ થઈ તો એને લીધે ઇકોનોમીમાં લિક્વિડિટી સિચ્યુએશનને કેવી રીતના મેનેજ કરવી. અને ત્રીજી વાત અને જે ખાસ અગત્યની વાત છે કે આ બધી ચીજ કરવાના પ્રોસેસની અંદર એવું કંઈ પણ ન કરવું કે જે દેશના અર્થતંત્રને લાંબે ગાળે કોઈ નુકસાન કરે. મોટો ફિસ્કલ ડેફિસિટ આવે કે કોઈ ટેક્સીસમાં એવો ઘટાડો થાય ને લીધે રેવન્યુમાં કલેક્શન ઓછું થાય અને ગવર્મેન્ટે એવું કંઈક કરવું પડે જેને લીધે પાછો ઇન્ફ્લેશન વધતું જાય. આ ત્રણેય ચીજોને સાથે રાખીને કામ કરવાનું હતું. એવી એક સ્કૂલ ઓફ થિંકિંગ હતી કે ગવર્મેન્ટે ફિસ્કલ ડેફિસિટને થોડો ભલે વધે એટલે ગવર્મેન્ટ પોતાનો જે કંઈ ખર્ચ કરવાનો હોય એમાં ભલે વધારો કરતા જાય અને એને લીધે જે ખાધ છે, ફિસ્કલ ડેફિસિટ છે એ ભલે વધે પણ દેશના લોકોના હાથમાં પૈસા મૂકવા જરૂરી છે અને તો એને લીધે ડિમાન્ડ ઉપર આવે. આ એક અભિગમ હતો. એની સાથે બીજો એવો અભિગમ હતો કે આવું કંઈ કરવામાં જો આપણે આ ખાધ વધારીશું તો ઇન્ફ્લેશન વધશે. ઇન્ફ્લેશન વધશે તો પાછા એના નવી ડિફિકલ્ટીઝ ઊભી થશે અને પછી એ રોલ બેક કરવું, પાછું રિવર્સ કરવું, એ બધી ચીજ વસ્તુઓની તકલીફો ઊભી થશે. એટલે ગવર્મેન્ટ માટે આ જુદા જુદા આવા ઓપ્શન્સ હતા અને એવું સમજાય છે કે ગવર્મેન્ટે કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે એક મેચ્યોર્ડ વ્યૂ લીધો છે કે અમારે એવું કંઈ પણ નથી કરવું કે જેનાથી દેશનું અર્થતંત્ર થોડું ડિરેલ થઈ જાય અને આવા શોક્સ અને બધી આવી એવી ચીજો ઊભી થાય કે જેને પાછી રોલ બેક કરવાનો સમય થાય. હવે બજેટના આખા જે ફિગર્સની વાત કરીએ તો ખાસ અગત્યનો ફિગર જે હું હમણાં ઘણી વખત બોલ્યો કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ, એટલે આ જે ટોટલ સરકારની જે રેવન્યુ ટેક્સીસ રિલેટેડ ઇન્કમ, બીજી કેપિટલ રિસીટ્સ, એની સામે જે ખર્ચા છે એની ડિફરન્સ છે એને ફિસ્કલ ડેફિસિટ કહેવામાં આવે છે. અને આ 3.3% ઓફ જીડીપી જ રાખવાનું સરકારે નક્કી કર્યું. એવા લોકો હતા કે ભલે આ 3.3 ની બદલે એ 3.7.5% વધે પણ આપણે આજે લોકોના હાથમાં થોડા વધારે પૈસા મૂકવા છે. પણ સરકારે એવો એક મેચ્યોર્ડ વ્યૂ લીધો કે અમારે
દેશના ફાઇનાન્સીસને કોઈ ડીલે કરવા નથી. અને એટલે જ આ ફિસ્કલ ડેફિસિટ જે છે એ એક જમાનામાં એક સમયમાં 11-12માં 5.8% ઓફ જીડીપી આખા દેશની આવકના 5.8% હતો, જે અત્યારે આ 3.3% પહોંચેલો છે. અને આ જ કારણ છે કે યુએસ ડોલર સામે રૂપી એ સ્ટ્રોંગ લેવલે એ ઉભેલો છે. જો આ ફિસ્કલ ડેફિસિટ આ 3.3 ની બદલે 3.7% એ જો ગવર્નમેન્ટે એસ્ટિમેટ કરેલો હોય તો કદાચ એક જ દિવસની અંદર સ્ટ્રેટ અવે ઓર એક દિવસે સ્ટોક માર્કેટ ચાલુ હોય અને ડોલર્સના ટ્રેડિંગની અંદર ઇમિડિયેટલી એની ઇમ્પેક્ટ દેખાય. એટલે સરકારનો આખો આ બજેટની અંદર જે આખો અપ્રોચ રહેલો છે એ સ્ટેબિલિટી અને મેચ્યોરિટીનો આખો અપ્રોચ હતો. આ ખાસ અગત્યનો ટ્રેન્ડ છે ઇન્ડિયા માટે કે ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો, એટલે દેશનો જેટલી કંઈ આવક છે એની સામે કેટલા ટકાનો ટેક્સનું કલેક્શન છે. હવે એક જમાનામાં 2014-15 10% હતું, એ ધીરે ધીરે વધીને એ 12%, અત્યારે 12 થી થોડી ઓછું, કારણ કે ગ્રોથ થોડો વધ્યો છે, પણ આ 2%નો ગ્રોથ આ 5 વર્ષની અંદર થયો છે. એટલે જ્યારે આપણે એવી બધી ઘણી બધી ચર્ચા થતી હોય છે જીએસટીની કે ડિમોનેટાઇઝેશનની, તો એની આ ઇફેક્ટ છે એ આ છે. અને જો આ 2% 1%નો ગ્રોથ ન થાય તો આ જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ 3.3% નો છે એ 4.3% નો થઈ જાય. એટલે ધીરે ધીરે આખો દેશની એવી બધી તરફ જઈ રહ્યો છે અને એવી નીતિ થઈ રહી છે કે જેનાથી ટેક્સ કલેક્શન જે આપણી આવક છે આખા દેશની એની સાથે ધીરે ધીરે એનો રેશિયો પેટર્ન. એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે તો 10% ના હવે એવરેજ 12% જેટલી આપણી લાયબિલિટી વધતી છે. પણ જ્યારે આપણે વિશ્વના વિકસિત દેશો એટલે યુએસ, યુકે એવા વેસ્ટર્ન વર્લ્ડની, ખાસ કરીને જે કન્ટ્રીની અંદર આ સ્કેન્ડિનેવિયન કન્ટ્રીઝ, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ કે જ્યાં ખૂબ બધી ચીજ વસ્તુઓ ફ્રી અને સરકારો ખૂબ ધ્યાન રાખતી હોય છે, એ બધાનો ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો જોઈએ છે એટલે એ 30% થી માંડી અને મોર ધેન 50% નો ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો છે. એવા રેટે એ કન્ટ્રીમાં જુદા જુદા ટેક્સેશન છે. અને ત્યારે એ સરકારો બેટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બેટર સર્વિસીસ આપતી હોય છે. એટલે આ ટ્રેન્ડ બતાવે છે. અને હવે જે બધી આપણી જે કંઈ પ્રપોઝલ્સ છે કે ધીરે ધીરે સ્પેશિયલી જે હાયર રેટ ઓફ ઇન્કમ્સ, હાયર સ્લેબ્સ ઓફ ઇન્કમ છે, જેના એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ સ્લેબ્સ ઓફ ઇન્કમ, એ બધાની માટે થોડો ટેક્સીસ એ વધતો જશે. કોમ્પ્લાયન્સ માટે કે બધાએ ટેક્સ ભરવાનો છે અને ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કે જે આપણે છટકબારી જેને કહીએ એ ન રહેવા દેવી, એ આખો ટ્રેન્ડ ધીરે ધીરે બિલ્ડઅપ થતો જાય છે. હવે બજેટની અંદર શું એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી છે અને અગત્યની એનાઉન્સમેન્ટ કે જેને લીધે આપણને અને સરકારને આવતા વર્ષોમાં શું ફેરફારો થશે. હવે આ જે રૂપી ડોલર રેટની સ્ટેબિલિટી, પછી અર્થતંત્રની સ્ટેબિલિટી, તો એનો લાભ શું લઈ શકાય? તો અત્યાર સુધી આ જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ છે એ ફિસ્કલ ડેફિસિટને ભરપાઈ કરવા માટે એની માટે સરકાર ઇન્ડિયાની અંદર બોન્ડ્સ કાઢે, સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સ હોય, એ બધામાંથી પૈસા ભેગા કરી અને પોતાનો ફિસ્કલ ડેફિસિટ પૂરી કરતી હોય છે. હવે આ જ્યારે સરકાર પણ એક બોરોવર બની જાય, એ પણ પૈસા માર્કેટમાંથી લઈ, આપણા સેવિંગ્સ લઈ અને એ લોકો પોતાના કામકાજમાં વાપરવા માટે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એ કમ્પેરેટિવલી થોડા હાઈ થતા જાય. તો આ વખતે વર્ષો પછી સરકારે એવો અપ્રોચ લીધો છે કે અમે સોવરેન ડેટ, સોવરેન બોન્ડ્સ ઇશ્યુ કરીશું. એટલે ઇન્ડિયન ગવર્નમેન્ટ એ બોન્ડ્સ ઇશ્યુ કરશે. ઇટ કેન બી ફોરેન કરન્સી ડિનોમિનેટેડ ઓર રૂપી ડિનોમિનેટેડ, અને એ ફોરેન માર્કેટ્સમાંથી લો કોસ્ટના ફંડ્સ એ એટ્રેક્ટ કરશે. અને એને લીધે ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એ ડિક્લાઇન થશે.
અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ડિક્લાઇન થાય તો એને લીધે આખી ઇકોનોમીને એ બૂસ્ટ મળતું જાય, કારણ કે ટ્રેડ, ઇન્ડસ્ટ્રી, કન્ઝ્યુમર્સ બધાને ઓછા રેટે એ લોન્સ મળતી જાય. એટલે આ આખો એક ડિફરન્ટ ટાઈપનો અપ્રોચથી સરકાર આગળ વધે છે. બેંક્સ અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે કે પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ હવે એના મેનેજમેન્ટ બધી બેંક્સને કન્સોલિડેટ કરી, જે એનપીએસ એ લોકોના હતા એ બધા એનપીએસને રેકગ્નાઇઝ કરી, એનસીએલટી માંથી રિકવરી કરી અને ફ્રેશ કેપિટલ આપવું છે કે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર એક એવું સેક્ટર છે કે જેની અંદર કન્ટ્રીમાં ગવર્મેન્ટનો એની અંદર ઇન્ટરવેન્શન, ઇન્ટરેસ્ટ અને કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. એની સાથે સાથે રનિંગ એન એરલાઇન, રનિંગ એ હોટેલ, એની અંદર કન્ટ્રીમાં ગવર્મેન્ટની જરૂર નથી. આ નોન સ્ટ્રેટેજિક એરિયાઝ છે. તો એ નોન સ્ટ્રેટેજિક એરિયાઝમાંથી ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવું જોઈએ અને એના 1,05,000 કરોડ રૂપિયાના શેર્સ એ ધીરે ધીરે ગવર્મેન્ટ આ વર્ષની અંદર વેચવા માટેનું બજેટમાં પ્લાનિંગ કર્યું છે. બીજી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને સરસ બાબત એ છે કે અત્યારે 44 જાતના જુદા જુદા લેબર લોઝ ઇન્ડિયામાં એક્ઝિસ્ટન્ટ છે. આ 44 લોઝને ભેગા કરી અને 4 લોઝની અંદર એને કન્સોલિડેટ કરી નાખવામાં આવશે. એટલે એ એક લો વેજીસને રિલેટેડ, બીજો સોશિયલ સિક્યોરિટી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ વેલફેર અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ. આ 4 ભાગની અંદર 4 જ કાયદા લેબરને રિલેટેડ એ રીતના આખું કન્સોલિડેશન કરી નાખવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી. બીજી એક જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી, એનબીએફસી ને લિક્વિડિટી માટેની તકલીફ છે એની જે વાત કરી, તો એની અંદર સરકારે એમાં પણ એક એવો મેચ્યોર્ડ વ્યૂ લીધો છે કે જે લોકોનું ગવર્નન્સ, મેનેજમેન્ટ ખરાબ છે તો એ લોકોને અમે સપોર્ટ નથી કરવાના. એ લોકોનું જે કંઈ થાય એ લોફુલી જે કંઈ થતું હોય એ થાય, પણ અમે એવા ઇનએફિશિયન્ટ લોકોને સપોર્ટ નથી કરવાના. પણ એવા લોકો છે કે જેને અત્યારે માત્ર લિક્વિડિટી મિસમેચ છે, એની એસેટ સારી છે પણ અત્યારે એને લિક્વિડિટીની ડિફિકલ્ટી છે, તો એની માટે પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સને એવું કહેવામાં આવેલું છે કે 1 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધીની આવી એનબીએફસીઓની સિક્યોરિટીઝ તમે બાય કરો અને એમાં આવતા 6 મહિનામાં બાય કરો અને એને રિલેટેડ 10% સુધીની જો તમને કોઈ નુકસાની જશે તો અમે ગવર્મેન્ટ એને ભરપાઈ કરી આપશે. એટલે જેનાથી ધારો કે સારા મેનેજમેન્ટ વાળી એનબીએફસીસ છે કે જેને ખાલી અત્યારે એક લિક્વિડિટીની તકલીફ છે તો એને મોટે પાયે સપોર્ટ મળે. પછી એક ખૂબ અગત્યની જાહેરાત સ્ટોક માર્કેટના બેઝ એને રેફરન્સથી જોઈએ તો કરવામાં આવેલી છે કે અત્યારે ઇન્ડિયાના જે કોઈ પ્રમોટર્સ હોય, જે કંપની છે જેના પ્રમોટર્સ હોય, એ પ્રમોટર્સનું એ કંપનીમાં હોલ્ડિંગ એ અત્યારે 75% ના લેવલે એ રાખી શકે છે. એટલે એ 75% હોલ્ડિંગ પોતે હોલ્ડ કરી શકે અને 25% હોલ્ડિંગ એ પબ્લિકમાં એ રાખી શકે. હવે આની અંદર એવી ફેરફાર એવો પ્રપોઝલ કરવામાં આવેલો છે કે હવે આ હોલ્ડિંગને 75 માંથી એને 65 ના લેવલે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સેબીની બધી ગાઈડલાઈન્સ આપશે એને કરી નાખવું પડશે. એટલે એને 10% પોતાના વધારાના શેર્સ ધીરે ધીરે પબ્લિકની અંદર એને ઓફલોડ કરવા પડશે. અને આને લીધે શું થશે કે જે અમુક એમએનસીસ છે, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ અને બીજી કંપનીઝ જે લોકો બહુ સિરિયસ નહીં હોય ઇક્વિટી માર્કેટમાં રહેવા માટે અને પબ્લિક મનીને લેવા માટે, એ લોકો ધીરે ધીરે ડિલિસ્ટ થઈ જશે અને માર્કેટમાંથી નીકળી જશે. અને સ્ટોક માર્કેટના પર્સપેક્ટિવથી ખાસ અગત્યની વાત એ છે કે જે કંપનીઓ કોઈ પણ આવા ડિસિઝન્સ લેતી હોય પોતાના મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ, તો એની અંદર સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન્સ પાસ કરવા. અને આ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન્સ જે છે એની અંદર એને 75% મેજોરિટીથી વધારે લેવલથી એ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન્સ પાસ કરવા પડે છે. હવે જો પોતાની પાસે માત્ર 65% હોલ્ડિંગ હોય તો નાના શેર હોલ્ડર્સ ઓર ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પબ્લિક શેર હોલ્ડર્સનો
એની પાસે સપોર્ટ જોઈશે તો જ આ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન્સ એ લોકો પાસ કરી શકશે. એટલે મેનેજમેન્ટ એ થોડું બેટર થશે અને ટ્રાન્સપરન્ટ થશે. બીજી વાત છે કે બેટર પ્રાઇસ ડિસ્કવરી થશે. બધાને ખ્યાલ હશે કે બીએસસી સેન્સેક્સ કે નિફ્ટીની અંદર છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર જે વધારો આવેલો છે ઓર રાઇઝ દેખાય છે એ પોતાના પોર્ટફોલિયોઝમાં એ રાઇઝ દેખાતો નથી. હવે આ એનું કારણ એ છે કે થોડી કંપનીઓના થોડા શેર્સની પાછળ આખું ઇક્વિટી માર્કેટ એની પર પોલરાઇઝ છે કે 6-7 શેર્સ છે એને લીધે ઇક્વિટી માર્કેટ આગળ ચાલે છે. એનો ફ્લોટિંગ સ્ટોક ઓછો છે, બધાને એમાં રસ છે એટલે એ જ શેર્સ બધા એને લીધે ભાવ વધતા જાય છે. આવી જ્યારે બ્રોડ બેઝડ થાય કોઈ પણ હોલ્ડિંગ કોઈ પણ કંપનીનું ત્યારે એની રાઇટ પ્રાઇસ ડિસ્કવરી અને લિક્વિડિટી માર્કેટમાં થતી હોય છે. આની ઇફેક્ટ જોઈએ તો આ કંપની વાર થોડી વિગત આપવામાં આવેલી છે અને 3,87,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રમોટર્સના શેર્સ અક્રોસ 1174 કંપનીઝ એ આ પ્રોસેસની અંદર એને ડાયલ્યુટ કરવા પડશે. બીજી એક બહુ અગત્યની અને ખૂબ ફાર રીચિંગ એક જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 16 લાખ કરોડ રૂપિયાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ આવતા 5 વર્ષની અંદર 16 લાખ કરોડ રૂપિયાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ એ સરકાર એ એક્ઝિક્યુટ કરવા માંગે છે. આની માટેની ડિટેલ્સ કે એની ક્યાંથી ફંડિંગ શું થશે એની બધી વિગતોને વાતો હજી બજેટમાં નથી કરી, પણ આવું એક સ્વપ્ન જોવું ને એ પણ ખરેખર બહુ સારી વાત છે. આ છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર સરકાર એવું વિચારે છે કે ભાઈ દરેકને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળવી જોઈએ, ઘરની અંદર ટોયલેટ હોવું જોઈએ, રોડ હોવા જોઈએ, આ અને કન્ટ્રી ક્લીન હોવું જોઈએ. તો આ જે બધા અપ્રોચ છે એ અપ્રોચ આખા કન્ટ્રીને એક ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય છે. નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને હંમેશા એક ફરિયાદ ઓર રાધર એક જરૂરિયાત એક ટાઈમ્સ એવી હતી કે એ લોકોને આધાર કાર્ડ મળી શકતા નથી. આધાર કાર્ડ માટેનો કાયદો એવું કહે છે કે છેલ્લા 12 મહિનામાં તમે 182 દિવસ જો ઇન્ડિયામાં રહેલા હો, પછી એ જો તમે ઇન્ડિયામાં 182 દિવસથી વધારે 12 મહિનામાં રહેલા હોય, એમાં તમારી પાસે ગમે તે પાસપોર્ટ હોય, ગમે તે નેશનાલિટી હોય કે તમે ગમે ત્યાંના હો, એની સાથેનો સંબંધ કે સંદર્ભ નથી, પણ એ 182 દિવસ જો રહેલા હોય તો જ તમે આધાર કાર્ડ માટે એલિજિબલ થાઓ છો. બજેટની અંદર એની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. હજી એના કાયદામાં જે બધા ચેન્જીસ છે આધાર કાર્ડનો લો એની અંદર ચેન્જીસ કરવામાં આવશે કે હવે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ જેની પાસે હોય તે ઇન્ડિયા આવે તો ઇમિડિયેટલી એ આધાર કાર્ડ માટે અપ્લાય કરી શકે છે. એણે 182 દિવસ ઇન્ડિયામાં રહેવું હોવું એ છેલ્લા 12 મહિના દરમિયાન જરૂરી નથી. નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ અત્યારે એના સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એ પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રૂટ PIS રૂટથી ઇન્વેસ્ટ કરી શકે અને ફોરેનર્સ જે કાંઈ ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે ઇન્ડિયામાં એ ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ FPI રૂટથી ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે. આ બંને રૂટ્સને હવે મર્જ કરી નાખવામાં આવેલા છે અને હવે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે માત્ર FPI રૂટથી એક જ રૂટથી નોન રેસિડેન્ટ્સ પણ કરી શકશે. બીજું, અત્યાર સુધી આપણે ATC ના ડિડક્શન માટે ELSS ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે. હવે સરકાર એવા ETFs પોતાની જે કંઈ પબ્લિક સેક્ટરના શેર્સ વેચતા હોય ત્યારે ETFs ના ઇશ્યુ આવે છે, એ ETFs ના ઇશ્યુ પણ એને ATC માં ELSS ની જેમ ક્વોલિફાઈ થાય એવી રીતના એ રાખવાના છે. આ એક ખાસ અગત્યની જાહેરાત છે, ખાસ કરીને રાજકોટ માટે કે MSME ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે 2% નું ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન એટલે ઇન્ટરેસ્ટની સબસિડી એ એની ફ્રેશ અને ઇન્ક્રીમેન્ટલ લોન્સમાં આપવામાં આવનાર છે. સ્કીમ અને વિગતો હજી આવી નથી, માત્ર જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. બીજી એક નાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે સ્મોલ રિટેલર્સને પણ જેનું ટર્નઓવર 1.5 કરોડથી ઓછું હશે એને પણ પેન્શન આપવામાં આવશે. હવે આપણે જોઈએ
કે ઇન્કમ ટેક્સની અંદર અને ખાસ કરીને આપણને સ્પર્શતા શું ફેરફારો આવે છે। હવે આ એક આખો જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી ઇન્ટરેસ્ટ જે કંઈ કન્ટ્રીની અંદર ડેવલપમેન્ટ માટે રિસોર્સિસ જોઈએ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બેટર કરવા માટે કે જે કંઈ બીજી બધી ફેસિલિટીઝ ક્રિએટ કરવા માટે તેની માટે ફંડ આપવા જરૂરી છે અને જે હાયર ટેક્સ બ્રેકેટ્સમાં ઇન્કમ છે અને એને હાયર ટેક્સ બ્રેકેટ્સમાં એને ટેક્સ ભરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે। તો હવે જે આ બેઝિક 30% નો રેટ છે એની અંદર 50 લાખથી 1 કરોડ ઉપર ટેક્સ ઉપર 10% સરચાર્જ 1 કરોડથી 2 કરોડ ઉપર 15 અને છેલ્લે 5 કરોડ ઉપર 37% સરચાર્જ એ નાખવામાં આવેલો છે। એટલે જેની આવક 5 કરોડથી વધારે હશે એની ઇફેક્ટિવ રેટ છે એ 42.74% થાય છે। આ વાત તો આપણે બધાએ છાપામાં વાંચી લીધી ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલોમાં ઘણી ચર્ચા થઈ ગઈ પણ એની સાથે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે આ લોકો જે આ 5 કરોડ ઉપરની ટેક્સેબલ ઇન્કમ વાળા જે રાજકોટમાં તો હું કોઈને ઓળખતો નથી કે ટેક્સેબલ ઇન્કમ 5 કરોડથી વધારે કન્સિસ્ટન્ટલી પ્રોપર્ટી વેચી અને 5 કરોડ ઉપર આવેલા છે એવા રિટર્નો ભરવાના છે પણ કન્સિસ્ટન્ટલી 5 કરોડથી વધારેની આવક હોય એવા બહુ રેર હશે ઇન્ડિયામાં એમ કહે છે કે 1 લાખ લોકો છે એ લોકો પણ આનાથી નારાજ આપણને એમ થાય કે ટેક્સ વધ્યો પણ કોઈ નારાજ નથી શું બહુ પણ હકીકત એ છે કે એ લોકો એવું એક્સપેક્ટ કરતા હતા કે આઈધર વેલ્થ ટેક્સ ઓર એસ્ટેટ ડ્યુટી વિચ ઇઝ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ એ ઇન્ડિયામાં આવશે અને એની ખૂબ ચર્ચાઓ અને દેશના જો કંઈ આપણે વાત કરીએ તો આ બધી ચર્ચાઓની એનો મૂળ હતો કે જેમ ઇકોનોમી ડેવલપ્ડ ઇકોનોમીઝ છે એની અંદર બધી જ જગ્યાએ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ છે અને એ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ એસ્ટેટ ડ્યુટી એવા લેવલે છે કે જ્યારે અમે નોન રેસિડેન્ટો સાથે વાત કરતા હોય ત્યારે આપણને એની ખરેખર ખબર પડે કે અત્યારે હું મારી બધી પ્રોપર્ટીઝ હું ગિફ્ટ કરું ટ્રસ્ટ બનાવું અને એવા બધા પ્લાનિંગ્સમાં પડેલા હોય બાકી એસ્ટેટ ડ્યુટી ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ ભરવાના એ લોકોના ચિલ્ડ્રન પાસે પૈસા ન હોય એટલા હાઈ પ્રપોર્શનમાં એ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ ત્યાં છે। તો આ જે વધારો છે એ લોકો એમ માને છે કે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ આપણે નથી તો એટલીસ્ટ આ છે ભલે કાંઈ વાંધો 5-7% વધારે ભરી કંપનીઓ જેનું ટર્નઓવર 400 કરોડથી ઓછું છે એને હવે 25%ના રેટમાં એ લોકો ટેક્સેશનમાં આવી જાય છે પ્લસ સરચાર્જ કે આવકની વધારે અને આ જે લેસ ધેન 400 ક્રોર્સ વાળી કંપનીઓ એ ઇન્ડિયામાં 99.3% કંપનીઝ એ લેસ ધેન 400 ક્રોર્સના ટર્નઓવર છે એટલે હવે જે આ 30% ટેક્સમાં રહેતી કંપનીઓ એ માત્ર 0.7% કંપનીઝ એ છે એટલે ઇફેક્ટિવલી કોર્પોરેટ સેક્ટર માટે એ ટેક્સનો રેટ હવે 25%નો થઈ ગયો છે। આ બે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચીજ વસ્તુઓ હવે પ્રપોઝ કરવામાં આવેલી છે અને જેને લીધે આપણે જે વર્ષોથી ઇન્કમ ટેક્સ સાથે વહીવટ એટલે હું બોલા વહીવટની વાત કરતી એની સાથે છે પણ એ બધી ચીજમાં બહુ મોટો ફેરફાર છે કે હવે એસેસમેન્ટ્સ જે છે એ બધા ઈ અસેસમેન્ટ્સ તરફ જતા રહે છે એની પરફેક્ટ સ્કીમ અત્યારે આપવામાં નથી આવેલી પણ વિઝન એવું છે કે જ્યુરિસ્ડિક્શન લેસ આખું ઇન્કમ ટેક્સનું ઓપરેશન થશે એટલે મારે રિટર્ન ક્યાં ભરવાનું છે તો મારો વોર્ડ છે 1 2 2 3 4 1 એવું કાંઈ મારે રિટર્ન એ સાઇટ ઉપર જઈ પોર્ટલ પર જઈને ભરવાનું છે જેની સાથે બીજી કોઈ જાતની મારે કોઈ ઓફિસની સાથે કોઈ કામ મને નોટિસીસ આવે મને કોઈ કંઈ પણ કમ્યુનિકેશન કરવાનું હોય મારી કોઈ પણ જે કંઈ ભરેલું હોય એની માટે પૂછપરછ કરવાની હોય તો મને મારો જે કંઈ પોર્ટલમાં મારો એકાઉન્ટ છે એમાં નોટિફાઈ થઈ જાય અથવા મને રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી ઉપર મને કમ્યુનિકેશન મારે જે કંઈ સબમિશન્સ કરવાના છે એ મારે સબમિશન્સ છે એ પોર્ટલ ઉપર અમુક તારીખ સુધીમાં એ કરી દેવાના છે અને ત્યાં જ કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે
મારું એસેસમેન્ટ કોણ કરે છે, કઈ જગ્યાએ આ પેપર જાય છે, કોણ એના નિર્ણયો લે છે કે આ શું આની પાસેથી માંગવું કે શું વાત કરવી, એ ચીજની મને કોઈ જ જાતની ખબર નથી. એટલે આ આખી સિસ્ટમ છે એને ફેસલેસ એસેસમેન્ટ તરફ એ જવાની વાત છે. અને એનો ફર્સ્ટ ફેઝ કે અમુક પ્રકારની આવક, અમુક પ્રકારના જે કંઈ પૂછપરછ કરવાની હોય તો એની માટે એ ગવર્મેન્ટ એને ફર્સ્ટ ફેઝની અંદર ધીરે ધીરે એ ચાલુ કરવાનું છે. બીજી એક નેક્સ્ટ જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે આપણને થાય કે આ બેંકમાંથી વ્યાજ આવે છે તો એ ખાતાનું વ્યાજ નથી મળતું, ઓર આ જે ચીજ છે ને પોસ્ટ ઓફિસમાં મારા પૈસા પડેલા હતા જૂના અને મેચ્યોર થઈ ગયા છે તો એની કદાચ વાત નહીં કરી ચાલશે. હવે જે કંઈ રિટર્ન્સ હું મારું રિટર્ન ભરવાનું ચાલુ કરું એટલે મને અમુક કોલમ્સ પ્રી ફિલ્ડ મળશે કે અમારી પાસે એવી ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન છે કે તમારા આટલા ઇન્ટરેસ્ટ આવેલું છે, તમારું આટલું આવી રીતના અહીંયા કેપિટલ ગેઇન થયેલો છે અને આવી રીતના ઇન્કમ્સ થયેલી છે એ અમને ઓલરેડી ખબર જ છે. હવે તમે આમાં કંઈ ફેરફાર હોય કે આમાં કંઈ કરવાનું હોય તો કરો. એટલે જે જીએસટી ની અંદર છે જે આપણે કહીએ ઓટો પોપ્યુલેટેડ એવી રીતના પ્રી ફિલ્ડ રિટર્ન્સ અને અત્યારે હવે આઈટીઆર ફોર્મ નંબર 1 થી એ આખી પ્રોસેસને ચાલુ કરવાની છે. પછી આજથી 6-7 વર્ષ પહેલા રિટર્ન ફાઇલિંગ માટે 1/6 ક્રાઇટેરિયા હતો કે 6 માંથી એક કન્ડિશન ફોન હો અને આટલા સ્ક્વેર ફૂટનું મકાન હો તો એ લોકોએ રિટર્નો ફરજિયાત ભરવાના, ભલે એની આવક નોન ટેક્સેબલ હોય. હવે અત્યારના જમાના પ્રમાણે હવે જે કંઈ છે કોઈની પાસે ફોન હોય એ કોઈ કંઈ બાબત નથી કે જેનું રિટર્ન ભરવામાં સરકારને રસ છે. તો એની અંદર શું છે તો કે એગ્રીગેટ ડિપોઝિટ ઇન અ કરન્ટ એકાઉન્ટ ઓફ મોર ધેન 1 crore. ડિપોઝિટ ઇઝ કેશ, ચેક, આરટીજીએસ, એનીથિંગ. એટલે મારી પાસે એવું કરન્ટ એકાઉન્ટ છે કે જેની અંદર હું 1 કરોડથી વધારે રૂપિયા અક્રોસ ઓલ માય એકાઉન્ટ્સ, 3 બેંકમાં કરન્ટ એકાઉન્ટ છે, ત્રણેયનો ટોટલ અને બધી જ પ્રકારની ક્રેડિટ્સ, ડિપોઝિટ્સ એ 1 કરોડથી વધારે હોય તો સરકારને રસ છે કે ભાઈ તમે રિટર્ન ભરો, અમારે જોવું છે, જાણવું છે કે તમે નોન ટેક્સેબલ છો અને 1 કરોડ રૂપિયા તમારા ખાતાઓમાં આવેલા છે. બીજું, તમે 2 લાખથી વધારે ફોરેન ટ્રાવેલમાં ખર્ચ કરેલો છે અક્રોસ ધ યર એગ્રીગેટ, અને 1 લાખથી વધારે હું એગ્રીગેટ અક્રોસ ધ યર ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ ભરેલું છે, અથવા સેક્શન 54 ની જે આખી સિરીઝ છે કે જેની અંદર કેપિટલ ગેઇન થાય અને આપણે એક્ઝમ્પશન્સ લેતા હોય એ સિરીઝમાં ધારો કે મેં કેપિટલ ગેઇનના બોન્ડ્સ 54 EC ના બોન્ડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખ્યું એટલે મારી ઇન્કમ હવે ટેક્સેબલ નથી, તો કે મારે રિટર્ન ભરવું નથી. તો કે નહીં, તમારી આ ઇફેક્ટ આપ્યા પહેલા જો તમારી ઇન્કમ ટેક્સેબલ હોય તો તમારે રિટર્ન ભરવું જરૂરી છે. એટલે આ સંજોગોમાં irrespective of the fact કે તમારી ઇન્કમ મિનિમમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ નથી છતાં પણ રિટર્ન ભરવું એ ફરજિયાત છે. પછી છેલ્લા 1-2 વર્ષની અંદર બાયબેક ઓફ શેર્સ ની અંદર ખૂબ બધા ઓફર્સ આવતી છે અને ખાસ કરીને આઈટી રિલેટેડ કંપનીઝમાં કે બાયબેક ઓફ શેર્સ ની બધી આવતી ઓફર્સ આવતી હતી. એનું એક કારણ એ હતું કે એ ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ કરતા બાયબેક નો રૂટ એ વધારે ટેક્સ ઇફેક્ટિવ હતું, તો એને ફેરફાર કરી નાખવામાં આવેલો છે. હવે બાયબેક ની અંદર 20% ટેક્સ એ નાખી દેવામાં આવેલો છે. એટલે 20% ટેક્સ ભરી અને પછી જે પૈસા આવે જે કોઈ ઇન્વેસ્ટરના હાથમાં એ ટેક્સ છે. ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ માટે આ એક સારો અને ઘણો અગત્યનો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે કે કોઈ પણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય કે એવી કોઈ એક્ટિવિટી કરતા હોય કે જે એનો મટીરીયલ લો અને ગુજરાતના કોઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે તો ગુજરાત પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ છે, તો ગુજરાત પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ ના વાયોલેશનમાં એ લોકોએ કંઈ કામ કરેલું હોય, કંઈક પ્રોસિડિંગ્સ ચાલેલા હોય ઓર એવું ઠરાવવામાં આવેલું હોય કે આ જેનો મટીરીયલ લો છે એની અગેન્સ્ટમાં આ ટ્રસ્ટે કંઈ પણ એવી કામ કરેલું છે તો જેવું એ એસ્ટાબ્લિશ થાય તો ઇમિડિયેટલી એ ટ્રસ્ટને ઇન્કમ ટેક્સ પણ એ ટ્રસ્ટને બી રેકગ્નાઇઝ્ડ રજીસ્ટર કરી નાખશે. અને એવા કોઈ ટ્રસ્ટ હોય કે જે આ લોને કોમ્પ્લાયન્ટ ન હોય
તો એની ઇનિશિયલ રજિસ્ટ્રેશન પણ ગ્રાન્ટ કરવામાં નહીં આવે. એટલે માટે હવે બધા ટ્રસ્ટોએ લોકલ લો જે છે જે ચેરિટીને રિલેટેડ એના પણ કોમ્પ્લાયન્સમાં ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. હવે જે લોકોએ પાનને આધાર સાથે લિંક કરેલો નહીં હોય એ લોકોના પાનને આફ્ટર અ સ્પેસિફાઈડ ડે એ ઇનવેલિડ ગણી નાખવામાં આવશે. નોન રેસિડન્ટ્સને આધાર કાર્ડ લેવું જરૂરી નથી, એને મળતું પણ નથી, એટલે એને પાનને લિંક કરવું જરૂરી નથી. પણ આ જે નોન રેસિડન્ટ છે એ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની વ્યાખ્યામાં આવતા નોન રેસિડન્ટ છે. પછી બીજી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે કે ઘણા લોકો પેન કાર્ડ જ ન લે. મારે પેન કાર્ડ લેવું જ નથી, પેન કાર્ડ લઉં તો મારે ક્યાંક કોકની નજર ગ્રહણમાં આવવાની વાત છે. તો મારે જ્યાં પેન કાર્ડ જ્યાં કોડ કરવાનું છે તો ત્યાં મારે એની બદલે આધાર કાર્ડ આપવું જરૂરી છે. તો આધાર કાર્ડ આપી દીધું આપું પણ હવે ઇન્કમ ટેક્સે એ લોકો માટે એક સરસ સર્વિસ ચાલુ કરી છે કે જે લોકો પેન કાર્ડની બદલે આધાર કાર્ડ કોડ કરશે એને સરકાર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ટપાલમાં પાન કાર્ડ મોકલી આપશે. તમે એપ્લાય ભલે ન કરો તો અમારી પાસે એની બાયોમેટ્રિક ડિટેલ્સ બધી જ છે, એની પાસેથી લઈ અને અમે એને પાન કાર્ડ મોકલી આપીશું કે તમારા ઉપયોગી છે લાગુ. અને જે લોકો એ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડને લિંક કરેલા છે એ જ્યાં પાન કાર્ડ આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં ખાલી આધાર કોડ કરશે તો પણ એ ચાલી શકશે. બીજી ચીજ કે અત્યાર સુધી ઘણી બધી વખત વાતચીત થાય કે ભાઈ આ પ્રોપર્ટીનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બેંકનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પોસ્ટ ઓફિસનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, તો કેટલી અમાઉન્ટ ઓર કેટલી લિમિટ સુધી એ રિપોર્ટ નથી થતું ઇન્કમ ટેક્સની, એની ઘણી બધી આપણે ચર્ચા થતી હોય. હવે એની માટેની એક બેઝિક લિમિટ હતી 50,000 રૂપિયાની. કોઈ 50,000 રૂપિયા ઉપરના ટ્રાન્ઝેક્શન પછી જે તે ઓફિસીસ માટે એટલે સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસને એવું હતું કે 5 લાખથી વધારેના દસ્તાવેજ હોય તો એનું રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. બીજા કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે બીજી લિમિટ્સ હતી. હવે આ બધી જ લિમિટ્સ છે એને કાઢી નાખવામાં આવવાની પ્રપોઝલ છે. નોટિફિકેશન હજી એનું આવવાનું બાકી છે પણ એ ધીરે ધીરે એ જે બધી લિમિટ્સ છે એ એને બધી કાઢી નાખવાની છે. અને એનું મૂળ એ છે કે આ જે બધી વિગતો મળે એના બેઝિસ ઉપર પેલું પ્રી-ફિલ્ડ રિટર્ન ભરાશે. એટલે પોસ્ટ ઓફિસમાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલું હોય કે સબ રજિસ્ટ્રારમાં કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ કંઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરેલી હોય કે બધાની જો એની પાસે વિગત હોય તો એ પ્રી-ફિલ્ડ ડેટાની અંદર એ ઇન્ફોર્મેશન આપી. પછી અત્યાર સુધી ધારો કે મેં મેરેજ રિલેટેડ કોઈ એક્સપેન્સ કરેલો છે, કોઈ મંડપ સર્વિસ વાળાને, કોઈ કેટરરને મારે પૈસા આપવાના છે, 10 લાખ રૂપિયા આપવાના છે કેટરર. ભાઈ આ મારા પર્સનલ એક્સપેન્સ છે એટલે કે ડેબિટ નથી કરવાનું. તો એ પૈસા હું જ્યારે આપતો હતો ત્યારે એની અંદર ટીડીએસ કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. હવે 5 લાખ રૂપિયા ઉપરથી વધારે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ ઇવન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે એચયુએફ લેશે, ફર્મ હોય, કંપની હોય, ઓડિટેડ એકાઉન્ટ્સ હોય, એ બધા જ્યારે આવી સર્વિસીસ લે એ તો ટીડીએસની જવાબદારી છે જ છે અને એની લિમિટો પણ જુદી છે. પણ જે લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે એચયુએફ છે, મેં મારા ઘર માટે કંઈક કોન્ટ્રાક્ટ કે કોઈ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ લીધી છે એ 5 લાખથી વધારે હોય તો એની અંદર એ ટીડીએસ કરવો જરૂરી છે અને એમાં ટેન નંબર ટેક્સ ડિડક્શન એકાઉન્ટ નંબર એ લેવાની જરૂર નથી. બીજી આ એક બધાને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે જ્યારે કોઈ પણ આપણી ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી બાય કરતા હોય ત્યારે જે પેમેન્ટ કરીએ અને એ 50 લાખથી વધારે હોય તો એની અંદર 1% ટીડીએસ કરવાનું હોય છે. એ જે ટીડીએસ છે એની અંદર જે દસ્તાવેજની રકમ હોય છે એના ઉપર જ આપણે ટીડીએસ નું કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય છે. જે એમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવેલું છે આ ફાઇનાન્સ એક્ટમાં એમાં પ્રોપર્ટી વેલ્યુ પ્લસ મેન્ટેનન્સ પ્લસ મેમ્બરશિપ ઓફ ક્લબ પ્લસ કાર પાર્કિંગ એને રિલેટેડ જે કંઈ પૈસા બિલ્ડરને આપવામાં કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શનને રિલેટેડ એ બધાનું સમેશન કરી અને જે કંઈ પૈસા આપવાના થાય એની ઉપર હવે ટીડીએસ કરવાની જવાબદારી છે.
બીજું એક એવું પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલું છે કે કોઈ પણ એક બેંક એકાઉન્ટમાં એગ્રીગેટ ઓફ એકાઉન્ટ્સ નહીં પણ વન બેંક એકાઉન્ટ, જે અત્યારે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરની સ્પીચમાં એવું એને કીધેલું છે કે કોઈ પણ એક બેંક એકાઉન્ટમાંથી કેશ વિથડ્રોવલ મોર ધેન 1 crore અક્રોસ ધ યર હોય તો એની અંદર TDS એટલે રેટ ઓફ 2% કરવાની જવાબદારી છે. હવે આપણને ઘણી વખત એવું થાય કે આ 2% TDS 1% TDS એટલે શું મળવાનું છે? હવે એમાં 2% કેશ વિથડ્રો કરું છું અને આવક તો છે નહીં, 2% ની હું ક્રેડિટ લઈ જ લેવાનો છું તો શું ફરક પડે? પણ એમાં ગવર્નમેન્ટનો આખો એવો અપ્રોચ છે કે જે લોકો આવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે એને 1% ને 2%માં રસ નથી, પણ એની ઉપર ટેબ રાખવા. તમારે જાણવું છે એવા કેટલા લોકો છે કે જે એક એકાઉન્ટમાંથી વર્ષે 1 કરોડ રૂપિયા કેશ વિથડ્રો કરે છે. તો કેશ વિથડ્રો કરે છે તે કરે છે શું? એવી કઈ એક્ટિવિટી છે કે જેની માટે 1 કરોડ રૂપિયા કેશ વિથડ્રો કરે? એટલે rather than the TDS and the TDS rate, what is important is કે એને આવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઉપર ટેબ અને કંટ્રોલ રાખવો. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ ને પ્રમોટ કરવા માટે જો મારી પાસે કોઈ પણ અત્યારે એક પણ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ન હોય તો મને એને રિલેટેડ મેં લોન લઉં તેની પર 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ એ મને બાદ પડશે. પણ જો કોઈ બીજા પ્રોવિઝનમાં હું મારા ધંધાના ખર્ચ તરીકે જો હું આ 1.5 લાખ રૂપિયા બાદ લઈ લેતો તો પછી એ બીજી વાર બાદ ન. તો હું ધારો કે સેલરી એમ્પ્લોય છું અને હું ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લઉં તો આ 1.5 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ જે છે એ મને સ્પેસિફિક આ સેક્શન AEEB ની અંદર આપવામાં છે. પછી 45 લાખ રૂપિયા સુધીના જે કંઈ હાઉસિંગ લોન, આખો જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી એમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બધાની માટે જે કંઈ બેઝિક કમ્ફર્ટની વાત છે એની તરફ આખો ગવર્નમેન્ટનો અપ્રોચ છે. તો કે આ લો કોસ્ટ હાઉસિંગ જે બધા છે ઓર રાધર જે બધાની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ જે હાઉસીસની છે તો એમાં તમે 45 લાખ રૂપિયા સુધીની વેલ્યુનો હાઉસ હોય અને એ 31/2020 પહેલા પરચેઝ કરવામાં આવે, મારી પાસે બીજું કોઈ હાઉસ ન હોય તો 2 લાખ રૂપિયા સેક્શન 24 ની અંદર જે બાદ મળે છે એના ઉપરાંત બીજા 1.5 લાખ રૂપિયાનું ઇન્ટરેસ્ટ એ મને બાદ મળવા પાત્ર છે. NPS નેશનલ પેન્શન સ્કીમનું અકાઉન્ટ હું જ્યારે ક્લોઝ કરતો હોઉં અથવા ઓપ્ટિંગ આઉટ એમાં કે છે એને બંધ કરાવી દેતો હોઉં તો ત્યારે અત્યારે જે પૈસા ઉપાડી એની પર 40% ટેક્સ ફ્રી ગણાતા હતા એ હવે 60% થઈ જાય છે. નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને એના લોઅર ટેક્સ ડિડક્શન માટેના સર્ટિફિકેટ્સ લેવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડતી હતી કે એને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને અપ્રોચ કરવો પડે અને એ લોઅર ટેક્સ ડિડક્શનના સર્ટિફિકેટ્સ લેવા પડે. તો એની બદલે હવે આ સર્ટિફિકેટ્સ એ મેન્ડેટરીલી એને ઓનલાઈન કરી નાખવામાં આવેલા છે અને અમારો એવો એક્સપિરિયન્સ છે કે બહુ જ સરસ રીતના ફેસલેસ એટલે સમજીએ આપણે કે કઈ રીતના ફેસલેસ એ રીતના આ બધા સર્ટિફિકેટ છે નીકળી શકતા હોય છે. એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન માંગે, તમે ઇન્ફોર્મેશન જો વ્યવસ્થિત રીતના આપી દઈએ તો આ લોઅર ટેક્સ ડિડક્શનના સર્ટિફિકેટ છે એ નીકળી શકે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીસ જે સેક્શન 1010B ની અંદર કવર્ડ નથી. એટલે 1010B સેક્શન શું છે તો કે 1010B સેક્શન એ છે કે મારું લાખ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ છે તો મારું 10 લાખ રૂપિયાનું ઇન્સ્યોરન્સનું કવર હોવું જોઈએ તો જ એ સેક્શન 1010B ની અંદર એ પોલિસીમાંથી મળતા બધા જ પૈસા ટેક્સ ફ્રી થાય. જો મારું પ્રીમિયમ 1 લાખ રૂપિયાનું છે અને મારું કવરેજ એ ઇન્શ્યોર્ડ અમાઉન્ટ છે એ ખાલી 5 લાખની છે તો એ પોલિસીમાંથી આવતા પૈસા ટેક્સેબલ નથી. હવે એની અંદર એક 1% નો રેટ હતો એ ગ્રોસ જેટલા પૈસા આવે એની ઉપર, પણ હવે એ 5% નો વધારી દીધો છે અને પ્રીમિયમ ભર્યું અને એક્સ્ટ્રા પૈસા આવ્યા અને જે એક્સ્ટ્રા પૈસા આવે છે એની જ ઉપર 5% લેવામાં આવશે. પછી આ એક ખાસ થોડીક જોગવાઈ છે જેને સમજવા જેવી છે. ઘણા બધા અમે એવા એસએસસીસ જોયા છે કે જે લોકોને હવે રિટર્ન ભરવાની તારીખો છે એ બહુ ફિક્સ્ડ છે. ધારો કે આ વર્ષનું રિટર્ન છે 31 જુલાઈ સુધીમાં ભરવાનું છે. ચાલો 31 જુલાઈમાં મારાથી ન ભરાય તો પેનલ્ટી અને એડિશનલ ફીસ સાથે એ ભરાય છે 31મી માર્ચ 2020 સુધી જ. એ
31 માર્ચ 2020 સુધી જ 31/3/2019 નું રિટર્ન ભરાય છે. હવે કોઈ કારણસર મારાથી એ રિટર્ન ભરી શકાય એમ નથી, કંઈ વિગત નથી આપી કે વોટેવર સર્કમસ્ટન્સીસ, તો એની અંદર ગવર્મેન્ટ જે કંઈ ઇન્કમ ટેક્સનો લો છે એની અંદર પ્રોસિક્યુશન ફોજદારી ગુનાની એની અંદર જોગવાઈ છે. ઇટ બીકમ્સ અ ઓફેન્સ વેર યુ કેન ગો ટુ અ જેલ. એટલે એ જે પ્રોવિઝન છે સેક્શન 276(c) એમાં એવી રીતનો પ્રોવિઝન હતો કે 3000 થી વધારે ટેક્સ પેએબલ હોય, ટેક્સ પેએબલ, તો અને જો તમે રિટર્ન આ બિફોર ધી એન્ડ ઓફ ધી એસેસમેન્ટ યર 31/3/19 નું રિટર્ન 31/3/20 સુધીમાં ન ભરો તો આઈ એમ લાયબલ ટુ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. હવે એ જે પ્રોવિઝન હતું એને થોડું ડાઇલ્યુટ કરી નાખ્યું છે કે ટેક્સ પેએબલ એ કેવી રીતના કે જે કાંઈ ડિડક્શન્સ મેં ટેક્સીસ ભરેલા હોય એ બાદ કર્યા પછી જે ટેક્સ ભરવાનો બાકી રહેતો હોય, બરાબર, એ ટેક્સને ગણવામાં આવશે. એટલે ધારો કે હવે પ્રેક્ટિકલી વિચાર કે 29 માર્ચ 2020 છે, મારાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ મારું રિટર્ન ભરી શકાય એમ નથી, તો એને રિલેટેડ પેનલ્ટી જે પૈસાની વાત છે એ વાત અલગ છે, પણ મને ફોજદારી ગુનો ન થાય તો એની માટે જો હું ટેક્સીસ ભરી દઉં, હું ખાલી ટેક્સીસ ભરી દઉં અને મારો ટેક્સ કાંઈ ડ્યુ ન થતો હોય તો હું એટલીસ્ટ એ પ્રોસિક્યુશન આથી બચી જાઉં. એ આ પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલું છે કે 10,000 થી ઓછો તમારો ટેક્સ ડ્યુ હોય, પ્રીપેઇડ ટેક્સીસ બાદ કરી અને હવે મારે ખાલી 1, 4, 5,000, 7,000, 10,000 ની નીચે ભરવાના થતા હોય તો એ ફોજદારી ગુનો નહીં. એટલે આ ધારો કે કોઈ વાર છેલ્લે દિવસે એવું થાય કે રિટર્ન નથી ભરાઈ શકાય તો ટેક્સ તો ડેફિનેટલી ભરી દેવું. હવે ત્રણેક સ્લાઇડ અમે એવી લીધી છે કે જે આજથી બે મહિના પહેલા આવેલા નવા રિટર્નમાં શું પ્રોવિઝન્સ કરવામાં આવેલા છે એ ખાસ અગત્યના છે અને ઘણા લોકોને એની માહિતી નથી અને એની શું અસર થાય એવું છે ધ્યાન રાખવાનું. આજે અત્યારે આપણે રિટર્ન ભરીએ છીએ ફાઇનાન્શિયલ યર 18-19 એટલે અસેસમેન્ટ યર 2020. એની અંદર જે કોઈ વ્યક્તિ હોય એનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ એ સ્પેસિફિકલી જણાવવું જરૂરી છે. અમે એવા કેટલા લોકોને ઓળખીએ છીએ કે મારો સંતો છેલ્લા 3 વર્ષથી યુએસએ છે ઓર અબ્રોડ છે, અમે એનું રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન તરીકે રિટર્ન ભરીએ છીએ અને એમ ચાલે છે કે રિટર્ન ભરી. હવેના જે રિટર્ન છે નવા એની અંદર સ્પેસિફિક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે કે કેટલા દિવસે વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાં હતી અને એના બેઝિસ ઉપર એનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ એ ડિટરમાઇન કરવામાં આવનારું છે કે 182 દિવસથી ઓછા હતા, ઓકે, તો 182 દિવસથી ઓછા હતા તો આર એન્ડ ઓઆર નથી, તો આર બટ નોટ ઓઆર છે કે એનઆર છે. એનઆર એટલે નોન રેસિડેન્ટ. નોન રેસિડેન્ટ છે તો એ કયા જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં રેસિડેન્ટ છે. હું તો કે હું તો ઇન્ડિયામાં નોન રેસિડેન્ટ, તો કે રેસિડેન્ટ ક્યાં અને રેસિડેન્ટ એ જે જ્યુરિસ્ડિક્શન છે એનો ટેક્સ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર શું છે આ વિગત પણ હવે રિટર્નમાં લખવી જરૂરી છે. બીજી વાત છે કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમને રિલેટેડ છે કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ એટલે ભાઈ આપણે XYZ અમાઉન્ટ આપણે બતાડી ના, હવે જે કોલમ છે એની અંદર ગ્રોસ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ એટલે રિસીવ્સ એની અંદર એક્સપેન્ડિચર શું કરવામાં આવે છે અને 5 લાખથી વધારેની જો એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ બતાડતા હોય તો કઈ જગ્યાએ તમારી લેન્ડ સિચ્યુએટેડ છે, એનું ડિસ્ટ્રિક્ટ અને પિનકોડ નંબર, એનું મેઝરમેન્ટ ઇન એકર્સ અને એ ઇન્ડિકેટેડ છે કે મેઇન ફેડ છે. આ જે ચીજ છે એ આખી સિસ્ટમ હવે એવી થતી જાય છે કે ગવર્નમેન્ટ પાસે એક બેઝિક એસ્ટિમેટ છે કે કયા એરિયામાં કેટલી ક્રોપ અને yield થઈ શકે અને રેઇનફેડ હોય તો કેટલી થઈ શકે અને ઇરિગેટેડ હોય તો કેટલી ઇન્કમ થઈ શકે. તો એના બેસિસ ઉપર એક જજમેન્ટ લઈ અને એ લોકો આને વેરિફિકેશન કરી શકે. પછી જો કોઈ રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ હોય એટલે હું રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ મારું સ્ટેટસ છે
જો એવો કોઈ હોય તો એની ફોરેન એસેટ્સ અને ફોરેન ઇન્કમની ડિટેલ્સ આપવી જરૂરી છે. પછી જે જીએસટીમાં રજિસ્ટર્ડ એસેસીસ છે તો એ લોકોએ જીએસટીમાં રિપોર્ટેડ ટર્નઓવર અને ગ્રોસ રિસીટ્સ એ જણાવવી જરૂરી છે. પછી કોઈ પણ કંપનીના અનલિસ્ટેડ શેર્સ હોય એટલે પબ્લિક લિમિટેડ ઓર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કોઈ પણ કંપની જેના જે લિસ્ટેડ નથી અનલિસ્ટેડ છે એના શેર્સ ની ડિટેલ્સ જે એમાં એનેક્સર છે એમાં આપવી જરૂરી છે. કઈ કઈ કંપનીમાં તમારી ડાયરેક્ટરશિપ છે એની ડિટેલ્સ પણ આપવી જરૂરી છે. આ જે છે એ બધા ફેરફારો આ ફાઇનાન્સ એક્ટમાં નથી આવેલા પણ આ રિટર્નની અંદર છેલ્લા 2 મહિનામાં એ આવેલા છે. એ જસ્ટ this is the last slide of this budget presentation. અને આમાં મારો ખાસ એક મેસેજ છે કે હું ઘણા બધા લોકોને મળતો હોઉં છું એના પરથી મને વિચાર આવેલો છે. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. અત્યારે જેટલા લોકોને મળીએ છીએ બધાને ઘણા બધાને મળતા હોય પછી પ્રોફેશનલ્સ હોય બિઝનેસમાં હોય કે અમારા ધંધામાં તો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હોય તો જીએસટીની તકલીફ છે, બધી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી અમને પ્રાઇસિંગની અંદર બહુ આવી રીતના કરે છે. ડોક્ટર્સ કે ભાઈ મા અમૃતમ કાર્ડની અમારે બહુ ચેલેન્જ છે. રિટેલર હોય તો કે ભાઈ ઓનલાઈન રિટેલિંગ વાળાનો ચેલેન્જ છે. બધા જ પોતપોતાની રીતથી એવું વિચારે છે અને મનમાં એને કંઈક છે કે ભાઈ આ રીતના ચેલેન્જીસ અને આ ટાઈપનું છે. આ બધા જ ચેલેન્જીસ અને જે બધી ચીજ વસ્તુમાં જે આ ચેન્જ થતો જાય છે એને આપણે ડેફિનેટલી ખબર છે કે ઇરિવર્સિબલ છે, એને રોકી શકવાના જ નથી. તો આ જે ચેન્જ છે એમાં હાઉ ટુ બી રિસ્પોન્ડ ટુ ઇટ ધેટ વિલ મેક ધ ડિફરન્સ. એટલે આ મારો ખાસ અત્યારે કારણ કે હું બધાને જેને મળું આવી કંઈક વાતો થતી હોય છે. તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ માય મેસેજ ફ્રોમ માય હાર્ટ કે વી શુડ ચેન્જ, વી શુડ ઇવોલ્વ અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હવે ખૂબ આભાર પ્રેસ મીડિયાનો, તમે બધા અત્યારે વધારેલા છે બધાનો અને ખાસ મારી આખી ટીમનો કે જે થોડા કલાકોની અંદર જે બજેટ આવતું હોય છે એની માટે આખું એનાલિસિસ, એની માટેની અનેક તૈયારીઓ બધી ચીજો આ વર્ષ કરવામાં મને હું તો અહીંયાથી આ બોલું છું સ્ટેજ પર પણ મને સપોર્ટ કરવા વાળી અમારી આખી ટીમ હોય છે અમારી કંપની. મારો સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ક્લેમર છે કે આ જે કાંઈ બધી વાતો થઈ એ મારા પર્સનલ વ્યૂઝ છે. જે કાંઈ પર એક્ટ થવા માટે પ્રોફેશનલ પ્રોપર એડવાઇસ લઈ લેવી. હવે 4 સ્લાઇડ છે. અમે અમારી નવી લોન્ચ જે કરીએ છીએ, અમારી એપ લોન્ચ કરીએ છીએ. ખૂબ એનો YouTube વિડિયો છે, ખૂબ જ ઇન્ટરેક્ટિવ. અમારા ક્લાયન્ટ્સ છે, ઘણા બધા અમારા ક્લાયન્ટ્સ છે એની માટે છે કે જે એના પોર્ટફોલિયોઝ, એની એલર્ટ્સ અને એની ઘણી બધી ઓનલાઈન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્વિસ રિક્વેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટર્સ આ બધું જ મોસ્ટ એડવાન્સ એપ છે અને એ એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને પર ઉપલબ્ધ છે. બીજી અમે અમારી એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ડિવાઇસ કરેલી છે જેની અંદર સમરી, વેલ્થ રિપોર્ટ, બીજા સ્પેસિફિક રિપોર્ટ્સ અને કેપિટલ ગેઇન રિલેટેડ રિપોર્ટ્સ એ બધા એની અંદર મળી જાય છે. અને એ જે કાંઈ એનો પણ આખો YouTube વિડિયો છે અને એનો ટ્યુટોરિયલ છે કે કઈ રીતથી આ અવેલેબલ છે એ YouTubeમાં છે. હું એની કાંઈ જરા એની ડિટેલ્સની વાત નથી કરતો. ઓનલાઈન પોર્ટફોલિયો લોગિન અને એ જે ઓનલાઈન પોર્ટફોલિયો લોગિન છે અમારી વેબસાઇટમાં એમાં કેવી રીતના આખું એનું વેલ્થ રિપોર્ટ કે ઓનલાઈન એને ક્લાઉડ બેઝ છે, ક્લાઉડ ટેકનોલોજીથી કરેલો છે અને એની અંદર ડિટેલ્ડ રિપોર્ટિંગ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એ બધી ચીજો અવેલેબલ છે. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ટ્રાન્ઝેક્શન એ રિયલ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે છે નેટ બેન્કિંગથી અને કોઈ પણ લમસમ એસઆઈપી અને એ બધું જ એ અમારી એપ અને વેબસાઇટથી પણ થઈ શકે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.